गुरमुख प्यारिओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल अपना संयोग बनया है। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण विच इकत्र होके अमृतमई गुरबाणी का पाठ सरवण किया है। रल के आपां सिमरन कर रहे सी, वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप कर रहे सी। हुण आपां ने गुरबाणी की विचार सरवण करनी है। महाराज सच्चे पातशाह समझाउंदे ने, कथा कीर्तन राग नाद ये बनिओ सब सुभाओ। गुरु की शरण विच आके असी गुरबाणी नूं चाहे कथा के रूप विच, कीर्तन के रूप विच जां पाठ के रूप दे विच गुरबाणी नूं पढ़दे जां सुणदे हां। इहदा मनोरथ है कि असी परमेश्वर परमात्मा दे नाल मिलाप करना है। असी अपने मूल दे नाल जुड़ना हुंदा है। असी सच की पहचान करनी हुंदी है। इस वास्ते असी गुरबाणी नूं पढ़दे हां। मारे गुरबाणी विच फरमाउंदे ने, चीने तत गगन 10 द्वार, हरमुख पाठ पढ़े विचार। कि जदों गुरमुख ने बाणी पढ़नी है तो उसने हर तत्त की विचार करनी है। तो जदों वो हर तत्त की विचार करेगा, हर तत्त ते पहुँचेगा, तो उसनों भेद खुलता है कि ये जिहड़ा हर तत्त है ये 10वें द्वार दे अंदर है। वो 10वें द्वार की खोज करेगा। जदों 10वें द्वार की खोज करेगा तो भेद खुलेगा भी इत्थे तां आप बैठे हुए ने। फिर उत्थे इसनूं अपने मूल की पहचान हो जाती है। तो जिहड़ा मन इस तरह गुरु दे राही अपने मूल नूं पहचान लैंदा है, अपने माता पिता नूं देख लैंदा है, माता पिता के सन्मुख हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वो आपां सुखमनी साहिब की बाणी विच पढ़िया है, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहत वाजे, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे। प्रगटे गोपाल महांत के माथे, नानक उदरे तिनके साथे। ओदा जीवन सफल हो गया जिहड़ा अपने माता पिता दे नाल जुड़ गया, जिसने अपने माता पिता की पहचान कर ली, जिसने अपने मूल नूं सच नूं देख लिया। हुण उस वास्ते आपां सारे ही कोशिश कर रहे हैं, सिमरन करते हुए उस अवस्था में जा रहे सी जिथे अपने अंदर हर तत्त है, जिसनों महाराज ने बीज मंत्र किया है। आपां हुण जिहड़ा सिमरन कर रहे सी, ये अंदर आपां प्रवेश हो रहे सी अपने। आ जिहड़ा अपना शरीर है, ज़्यादातर जिहड़े मन ने ये बाहरले हिस्से तक चलते हैं। शरीर का जिहड़ा बाहरला पोर्शन है, ये प्यार करते हैं।
ज़्यादातर मनुख जिहड़ा है वो इत्थों तक सीमित है जिथों तक पाउण चलती है। हुण जिथों तक पाउण का संपर्क है शरीर दे नाल, इस नूं माया कहिंदे ने। तां महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ये शरीर सब मूल है माया। हुण जिथों तक पाउण का संपर्क शरीर दे नाल जुड़दा है, जिथों तक शरीर दे अंदर पाउण चलदी है, ये माया है। हुण जिहड़ा मन पाउण विच मिल के चलदा है, वो शरीर दे उपरले हिस्से का ज्ञान रखता है। किस तरह भी इस शरीर नूं साफ किवें करना है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ कपड़ा किवें पाउणा है, ਇਹਨੂੰ खाना किवें देना है, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਟੀ कपड़ा और मकान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ नहीं पता कि इस तो अगले पासे भी एक हिस्सा है, इस तो अगले पासे है जिथे आप बैठे हुए ने। उधर ਉਹਦਾ ध्यान नहीं जाता, तो जिहदा ध्यान उत्थे नहीं जाता ਉਹਨੂੰ मारे कहते वो माया नाल जुड़िया होया है। वो की करता है, एक मूल ना बुझण अपना अणहोंदा आप गणाएंदे। वो इहदे अंदर बैठा होया जिहड़ा मालक है उहदी पछाण नहीं करता। ये जिहड़ी अणहोंद है, जिहड़ी नाशवान है, मिथ्या है, ये जिहड़े तत्त ने इन्हां दी ही पालन पोषण ते लगा रहिंदा है। उहदा सारा ध्यान इत्थे लगा रहिंदा है। ते मारे कहते ने वो सारा जीवन माया के घर दे विच विचार दिंदा। इत्थे ही सारा वो जीवन प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। हुण महाराज सच्चे पातशाह दसदे ने कि इत्थे वो भावें किन्ना भी प्राप्त कर ले, पर उहदा जिहड़ा जीवन है किसी लेखे विच नहीं आउंदा। पातशाह फरमाउंदे ने, नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं, नच दुर्लभं चतर चंचल है। दुर्लभं एक भगवान नामे, नानक लभद्यं सासंग कृपा प्रभं। इस काया तक सीमित रह जाना, इस माया तक सीमित रह जाना बहुत ही वड्डी गल नहीं है, कोई बहुत ही वड्डी प्राप्ति नहीं है। भी जिस तरह बहुत सारे जीव समझते हैं कि सानू बड़ा ज्ञान है, दूसरे नालों चंगा बिजनेस करना आउंदा है, सानू दूसरे नालों चंगा कपड़ा पहनना आउंदा है, दूसरे नालों चंगा खाना बनाउणा आउंदा है, दूसरे नालों चंगा सानू संसार दे विच विचरना आउंदा है। कहंदे बहुत ही वड्डी गल नहीं है। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, तरह तरह के भोजनां दे विच रुझ जाना बहुत ही वड्डी गल नहीं। नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर है, चंगे कपड़े पा लैने, टहल कर लैनी, ये कोई वड्डी गल नहीं है। नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधव है, नच दुर्लभं बनिता बलस है। भी बड़े लोगों के नाल यारी ला लैनी, बड़े मित्र बना लेने, बड़ा वड्डा परिवार बना लेना अपना, उहदे भी कोई वड्डी गल नहीं है। दुर्लभं एक भगवान नामै, नानक लभद्यं सासंग कृपा प्रभं। जे कोई दुर्लभ चीज़ है तो उस संगत विच आके गुरु दे राही
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਣ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਉਲਝ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੋਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਗੋਜ ਪਦਾਰਥ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੱਢੇ ਖੋਤ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਜ ਰਤਨ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤੱਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੌਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੌਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੌਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੌਣ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੌਣ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੌਣ ਰੁਕ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿੱਥੇ ਖੋਜਦੇ ਨੇ? ਸੁਖਮਨਾ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੂਝੈ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਪੌਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਪੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਰਬ ਰਹੇ, शिव शक्ति का मेल, त्रै गुण बंदी देहुरी, जो आया जग सो खेल। हुण पाउण तो अगले पासे जिहड़ा इलाका है उसनूं कहिंदे ने सुन, ते सुन विच असीं हुण प्रवेश होना है सारिआं ने। हुण इहदी खोज करनी है, इस वास्ते आपां अंतर ध्यान होना है। आओ थोड़ा जिहा नाल नाल प्रैक्टिकल अभ्यास करते चलीए, नाल नाल आपां विचार करते चलीए। जे साडी इच्छा होवे तां आपां सफ़र ते चल सकते हाँ। जे मन दे अंदर प्यार नहीं बनिया वो सफ़र ते नहीं चल सकता, वो इस माया दे घर नूं नहीं छड्डेगा।
तो सफ़र ही शुरू होना है जदों असी पौण तो थोड़ा उपर उठते हाँ। आओ सारे जने रल के थोड़ा अभ्यास करिए। बड़े प्यार दे नाल एक मन एक चित होना है। आओ सारे करो शुरू। वाहिगुरू 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 गुरु वाहिगुरू वाहिगुरू। शरीर का चेता भुलता जाए सिर्फ आवाज़ विच गुरु वाहिगुरू। अपना ध्यान सिमरन वालों तोड़ के नेत्रां दे सेंटर विच सुन विच टिकाउण दा यतन करिए। सिमरन हौली हौली बंद कर देना है। रसना नाल नहीं बोलना, इत्थे बैठना है। पौण तो जदों सम हो गई, पौण तो उपर थोड़ा जिहा निज पद उपर ध्यान रख के इत्थे जदों बैठोगे तो शब्द का शब्द मंडल इथों इलाका शुरू हो जाता है। जदों शब्द प्रगट हो जाएगा तो खिच उपर नूं पैन लग जाएगी। असीं इस माया के घर नूं छड्डदे जावांगे। ये जिस तरह तुसीं देखते हो बहुते जिहड़े जीव ने उन्हां नूं भेद नहीं आउंदा भी किवें इस नूं छड्डिया जाए। जिस तरह आप कोई चीज़ है धरती ते अपने हाथ में फड़ी हुई, इसनूं इस तरह करके सुटांगे तो ये धरती ते डिग पैंदी है। साडी इच्छा है असी सुटना नहीं चाहते इसनूं, पर डिग पैंदी है। इस करके क्योंकि धरती दे विच अपनी एक कशिश है, एक खिच है। ये हर एक चीज़ नूं अपने वाल खिंचती है। थोड़ा जिहा उपर चले जाओगे जिथे वैक्यूम पैक है, तबल उसनूं कहिंदे ने, उत्थे कोई चीज़ रखोगे और नहीं डिगेगी, सुटोगे थल्ले नहीं डिगेगी। एक कशिश खत्म हो गई। उन्हों पार करोगे, थोड़ा उपर चले जाओगे तो दूसरे ग्रह की खिच पैनी शुरू हो जाती है। उधर नूं चलना शुरू हो जाता है जीव। इसी तरह अपने अंदर है, एक पासे पौण है, एक पासे शब्द मंडल है और सेंटर दे विच सुन है। जे साडा मन पौण विच मिल के रहिंदा है, पौण सम नहीं तां खिच रहिंदी है त्रै गुणां दी। ये शरीर नहीं छड्डिया जाएगा तुहाडे कोलों। इधर खिच रहेगी पौण दी, विचार चलते रहणगे। ਜਿਹੜੇ पासे पौण तेज होगी उधर नूं ही मन चल पेगा, वो विचार चल पैणगे। इस करके असी थोड़ा पौण नूं सम करके ध्यान रखते हाँ सुन विच, पौण तो थोड़ा जिहा उपर। इत्थे जदों पौण तो थोड़ा उपर रखांगे पौण की कशिश घट जाएगी। ये जिहड़े विचार चलते ने, फुरने चलते ने, ये रुक जाणगे साडे। ते पातशाह कहिंदे ने काम क्रोध वस करे, पवन उड़ंत न धावे, निरंकार के वसे देश, हुक्म बूझ विचार पाव है। इत्थे थोड़ा चिर बैठण तो बाद आवाज़ आएगी। वो आवाज़ जिहड़ी है अगम दे विचों आउंदी है, अनहद शब्द उसनूं कहिंदे ने। उस शब्द विच जदों ही ध्यान लगेगा तो जिहड़ा ध्यान है, साडी सुरत है, ये उर्दमुखी हो जाएगी, उपर नूं जाना शुरू हो जाएगा। तो जदों ध्यान उर्दमुखी हो गया, इस इलाके नूं तुसीं छड्ड गए, पौण तो उपर चले गए तुसीं। मन जिहड़ा है वो शब्द मंडल विच चला जाता है।
ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਉਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਅੰਨੇ ਹੱਥ ਟੋਹਣੀ ਤਿਉਂ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਸੇਵਾ ਪਵੇ ਸਭ ਥਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਉਹ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭੀਜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਣ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣ ਜਿੱਤੈ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਸੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਸੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੌਥੀ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਹਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਵੀ ਸੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਉਸ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ, ਵੀ ਉਸ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 9 ਸਰ ਸੋ ਪਰ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਅਨਹਦ ਸੁੰਨ ਵਜਾਵੇ ਤੂਰੇ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲੈ ਸਸ ਹੋਏ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਨ ਹੈ, ਉਹ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋਗੇ, 9 ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਨਿਜ ਸੁੰਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਜ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਵੀ 9 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 9 ਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 9 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ। ਮਨ ਉਲਟ ਜੇ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚੱਕਰ ਖੱਟ ਭੇਦੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਅਨਰਾਗੀ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਵੇ, ਤਾਸ ਖੋਜ ਬੈਰਾਗੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ 9 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 9 ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਸੁੰਨ ਮੇ ਗਏ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲਹਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਉਣ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ,
अंदर देखना शुरू कर दिता। तो ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਸਮਾਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਕਲ ਭਈ ਅਵਰੇ, ਨਾ ਤੁਰ ਥਾ ਬੇਗਾਨਾ। ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿਵਰੇ ਦੂਰ, ਦੂਰ ਫੁਨ ਨਿਵਰੇ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਵਰੇ ਦੂਰ, ਦੂਰ ਫੁਨ ਨਿਵਰੇ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਅਲੌਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਪਿਆ ਬਰੇਡਾ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਘੜਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਤੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਭੇਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਬੋਲ ਬੋਲ, ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ, 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। 9 ਦਰ ਪੌਣ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੌਣ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਔਰ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਰੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਣ ਸਮ ਹੋ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪੌਣ ਸਮ ਹੋ ਗਈ, ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਦਰ ਤੇ, ਸੁਣ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਗੁਰ ਲੇਵ ਸਿੱਖ ਸੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੌਣ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਗੁਰ ਲੇਵ ਸਿੱਖ ਸੰਦ ਤ੍ਰੈ ਕੋਟੀ ਅਲੰਗ ਨਿਜ ਘਰ ਆਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਪੌਣ ਸਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਟਿਕਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਨਾਵਗਾੜ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸੁਖਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਘਟ ਸੇਧ ਕਰ ਪਵਣਾ ਠਹਿਰਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੌਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੌਣ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਣ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਘਟ ਸੇਧ ਕਰ ਪਵਣਾ ਠਹਿਰਾਏ, ਤਬ ਨਿਜ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਕੇ ਅਨਹਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਜ ਸੁਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੌਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੌਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਘਰਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਸੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਘਟ ਸੇਧ ਕਰ ਪਵਣਾ ਠਹਿਰਾਏ, ਨਿਜ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਕੇ ਅਨਹਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤਬ ਖੱਟ ਚੱਕਰਾ ਸਹਿਜੇ ਕੁਰੇ ਗਗਨਾ ਕਰ ਛਾਏ। ਜਦੋਂ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਸੁਖਮਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 5 ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਭੀ ਤੇ ਸੁਖਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਝਿਲਮਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਖੱਟ ਚੱਕਰਾ ਸਹਿਜੇ ਕੁਰੇ ਗਗਨਾ ਕਰ ਛਾਏ, ਤਬ ਦਰਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਪਤ ਸਿਉ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰੰਤਰ, ਆਵਾਗਉਣ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਮਨ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਡਾਏ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਿ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪੈ ਜਾਂ ਪੇਖਿਓ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਵਡਿਆਈ, ਮਗਨ ਪੈ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਮਾਤੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਲਪਟਾਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਤੱਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਖੋਜੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਮਨ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਜਾਏ, ਤਰਬਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਵੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਇਹ ਦੇਹ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੂਏ ਜੀਓ ਕਿਹੋ ਕਰ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੇ ਜਾਗੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸੱਚ ਸੁਬਾਣੀ।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी नूं पढ़ के खोज के विचार के आप वो रस्ते नूं लभ लेना है, आउणा जाना बना लेना है अपना। ये सब इत्थे नाशवान है, मिथ्या है। सो आओ थोड़ा अभ्यास कर लीए। ये सारा विषय सारा प्रैक्टिकल का ही है। गुरबाणी का सारा निचोड़ सिमरन ते ही है। गुरमुख ज्ञान एको है जाता, अन दिन नाम अरविजे है। दिन रात आप सिमरन करना है, तो सिमरन करांगे वो रास्ता खुल जाएगा साडा। सो आओ सारे जने रल के थोड़ा फिर अभ्यास कर लीए। फिर जिवें गुरमुख दसते हैं कि उस फिर आप विचार करते हैं। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਭਾਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਤ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨਕ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ। ਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਚੀਆਂ ਵਾਦਾਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਸਾਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਕਰ ਸ਼ਾਤ ਸੁਖ ਮਨ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੈ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੈ। ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਪਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।